Hello students. So today we'll see another searching algorithm, say binary. Okay, binary search. So generally it is called binary search. So and it has no any alternative name for it like linear or sequential. Okay. So this is binary search. So why it is called binary search? Although it is a searching algorithm which searches the element in the list or say array, binary in the sense is a number system which has two special digits 0 and 1. Okay, so it is called binary. So this search, the binary search or binary search approach is different from the linear search, because if you provide a list to binary search for searching, okay, so each time it will make it divide by 2, means it make two halves. Okay, so by dividing the provided list or given list into 2, thus it is going to search the element. So because of that, so it is called binary search. Okay, next one is the binary search technique is used to search for a particular element only in a sorted array or list. So this has to be remembered always, or we should keep this information in our mind whenever we are going to implement binary search method. So like linear search or sequential search, you cannot give or you cannot provide or you cannot input unsorted array or list. So binary search always needs or requires sorted array only or sorted list only. The sorted may be in ascending or descending. Sorted may be in ascending or descending. Okay. So for ascending, some criteria will be changed. Similarly for the descending, some criteria will be changed. But pattern will be same for both ascending and descending, but conditions will be changed in some cases. Okay. In this technique, two partitions of lists are made. So it is called binary. And then the given element is searched, and hence it is known as binary search. Understood? So in this particular technique, two partitions of list, if you give the list of say 700 elements, then it will make two partitions. So it is not like that it will make equal two parts. Suppose if you give 7, then 4 will be in one part and 3 will be in another part. If you give 10, then 5 will be in part and another 5 will be in another part. So like that you can do. Okay, not exactly two equal halves. So it will make two partitions. You can just say binary search method, or in this particular technique, so we are going to make two partitions of the list. Okay, so it is called binary search. So this is just background of this. First of all, binary search approach is totally different from the linear search, because in linear search, element will be compared from the first element, then second element, then third element, like sequentially it will search up to the last element. In between, if the key element is compared and it is successful, then suddenly you can say the search item is found or key item is found. Otherwise, so straight away you are saying, so it is not found or the search item not found. But in the binary search it is not like that. In this technique, sorted array elements or sorted elements should be provided, to be given, to be supplied. Okay, so two partitions of list, original list, will be made, and then the given element is searched, and hence it is known as binary search. By making two halves from the original list, so it will search it will go on searching the element. Okay, so how it searches? Let us consider a list which is sorted in ascending order. So first of all, we will take ascending order itself. Later you can take another example, or in the next part we will take the list of elements in descending order. Okay, so here we will take the ascending order list. Okay,
it would work to search from the beginning until the item is found or the end is reached. So as it is, it searches all the elements in the list, no doubt. It will not keep any element or not leave any element uncompared. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್, ವಿ ಕುಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಿಚ್ ಹಾಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಫ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2, ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟನ್ನು 2 ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. So we are going to find or locate the mid element or middle element. Okay, so most of the times ನಾನು ಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಅಥವಾ ಅನದರ್ ಹಾಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ರೈಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್, ವಿ ಕುಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಿಚ್ ಹಾಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10, 20, 30, 40, 50 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? 10, 20, 30, 40, 50 ಅಂತಂದರೆ 30 ಈಸ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 30 ಈಸ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 25. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 25, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30, ಇಫ್ ದಿ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. Because the entire elements in our entire list is sorted in ascending order. So if you find the middle element and compare the key element with the middle element, then you will come to know in which part the search item may be or key element may be. Okay, this efficiency, effectively divides the working range in half with a single test. So this will give the more efficiency to the binary search than the linear search. linear searchಗಿಂತಲೂ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ n ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ n-1 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡೋದು 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ವುಡನ್ ಏನೋ ಒಂದು ರಾಡ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ 2 ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಬೈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈಗ 2 ಹಾಫ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ 2 ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು, ಆದರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು 2 ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 50-50 ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 50 ಅಗೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25 ಬರ್ತದೆ. 25 ಮಾಡಿದಾಗ 12 or 13 ಬರ್ತದೆ. 13 ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. 6 ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಬರ್ಬೋದು. 3 ಮಾಡಿದಾಗ 1 or 2 ಬರ್ತದೆ, 1. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೇ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸರ್ಚ್? ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ
ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟು 2 halves. So and we are going to compare the search item or key element with this. So this is called binary search. Binary 2 parts ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಮೆಥಡ್, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್ಡ್, ಸೇ ಐಟಮ್, ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಫೌಂಡ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್ಡ್, ಸೇ ಐಟಮ್, ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಅಗೈನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ವಿತ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 halves ಇದೆ. ಆಗ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಕೀ ಐಟಮ್. ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕೀ ಐಟಮ್. ಇಫ್ ಕೀ ಐಟಮ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಐಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀ ಐಟಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕೀ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಈಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು. ಇಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕೀ ಐಟಮ್. ಇಫ್ ಕೀ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ then item is searched in the segment of the array before the middle element. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಐಟಮು ಮಿಡಲ್ ಐಟಮ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ 50% ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಚ್ ಕೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಕೀ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಕೀ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 1 ಇಂದ 100ವರೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ 1 to 100 ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು 35 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ 35, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 50, 35 is less than 50, then 35 must be there in the before that, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು 50ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡಿದ್ದವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌಎವರ್ ಇಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ 2 numbers ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್, ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಈಗ 2 ನಂಬರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಅಥವಾ ಎ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೋ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ 4ನೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌಎವರ್ ಇಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಚ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರೇ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ in iteration repeated until the element is found or the array segment is reduced to a single element. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ರೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ದಿ ಅರೇ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರೇ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರೇ ಲೆಂತ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರೇ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋತನ. ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಲಿಸ್ಟು ಹೀಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇವನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳುವ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25ನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಐಟಮ್ 25. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ 0 ಮತ್ತು 6 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ 25 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು 25 ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸೇ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 15. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 15, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 15. Middle element is this one only. 15 is equal to 25. This is middle element. 15 is equal to 25? No. 15 is not equal to 25. 15 equal to 25 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ 15 is less than 25, middle element? Yes, 15 is less than 25. Then, so you should follow this particular list. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, 15 ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬ, ಬಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 15 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12? ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೋ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ 15 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ 45 ತೊಗೋತೇನೆ, ಸಾರಿ 42 ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ. ಲೇಟಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುವ. 42 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25? ನೋ. ಅಗೇನ್ 42 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 25? ಎಸ್, 42 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 25. ಸೊ ಯು ಶುಡ್
ಸರ್ಚ್ ದಿ 42 ವಿದಿನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಹೈ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42 is equal to 42. Yes. Okay, so we'll come with one example. Okay, this is binary search. Same values are there here. This is in the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Total 7 elements ಇದೆ. 10, 12, 19, 25, 35, 42, 57. Yes, it is in ascending order. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋ ಅಂತ. ಲಿಸ್ಟಿನ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ತೊಗೋಬೋದು, ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನೇಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ 6 ಅಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನನಗೆ ನೇಮ್ಲಿ ಭಾಳ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 0 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂದರೆ 6. 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 3 ಆಯಿತು. 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3 ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 3 ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಆ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, 0 ಪ್ಲಸ್ 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 3 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. 3 ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಹಿಯರ್? ಕೀ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ 12. ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ 12. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೈ ಯಾವುದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಲಿಸ್ಟಿನ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೀ ಐಟಮ್ ಯಾವುದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೀ ಈಸ್ 12. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 12 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 25. 12 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 25. ಈಸ್ 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 12 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಸೊ ಫೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ 12 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25? ಎಸ್, 12 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೋಡಿ, 12 ಈಸ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 12 ಆ್ಯಂಡ್ 25 ಕಂಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ 12 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25? ನೋ. ಓಕೆ, ಈಗ 12 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25 ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. 12 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25? ಎಸ್, 12 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25. ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೆಗಿತೇವೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. 12 because 12 is greater than, sorry, less than 25, less than, this is middle element earlier. So high equal to mid minus 1. High is equal to mid minus 1. ಯಾಕೆ ಮಿಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ನೀವು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ 25 ಟು ಎನಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ 25 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 12 ಅಲ್ವಾ. ಈ 12 ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೋತೀರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಹೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಮೈನಸ್ 1. ಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೋತೀರಾ? ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಟ್ರೇಷನನ್ನು ಲಾಜಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಹೈ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ
ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ನೋಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ. ಈಗ ಇದು ಹೈ ಆಯಿತು, ಇದು ಲೋ ಆಯಿತು. ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 0, ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಈಗ 2. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದೀಗ. 12 ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, 12 ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 12ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲೋ ಇರಬೇಕದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೇ ಲೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 1 ಆಯ್ತಲ್ಲ. 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ 2 ಆಯಿತು. 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1. 1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ 12 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Now this 12 will be compared with middle element. 12 will be compared with middle element. So search item or key item is 12 and here it is also 12. So 12 is equal to 12. So ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, 12 is equal to 12. The conditions, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೀ ಐಟಮ್ ಫೌಂಡ್, ಕೀ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್, ಕೀ ಐಟಮ್ ಫೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಂತೂ ಚೆಕ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 12 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ, ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸು ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಈಗ 57 ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಓಕೆ 10 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುವ. 10, this is the search item. So this is low and this is high and this is middle element. So 10 will be compared with this first. Is 10 equal to 25? No. No. Is 10 less than 25? Yes. So next ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಹೈ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಇವು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ. So low high, low equal to 0 and high equal to 2. Low equal to 0 and high equal to 2. 0 plus 2 divided by 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 1 ಆಯಿತು. This will be the middle element. Now 10 will be compared with this middle element. So totally 3 elements ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, totally 3 elements ಇದೆ. So now 10 will be compared with 12. 10 equal to 12? No. 10 is greater than 12? No. 10 is less than 12? Yes. 10 is less than 12. Less than 12. So ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮಿಡ್ -1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇದು ಇದೇ ಲೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದೇ ಹೈ, ಇದೇ ಲೋ, ಇದೇ ಹೈ. ಸೊ ಇದೇ ಮಿಡಲ್. ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅವರೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ 9 ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಬದಲಿ 9 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 9 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 9 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ನೋ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಫ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ವಾಸ್ 9 ದೆನ್ ನೋ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದು 10 ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6 ರನ್, ಎಸ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೂ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿಲಿ, if it even if it is the first element in the sorted list, but it will take some time to find the item or find its existence. Okay, similarly ನೀವು ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜನರಲಿ, ಓಕೆ ಲೋ ಹೈ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸಪೋಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎ ಅಲ್ವಾ, A of something, and key element value say 15 something. ಇದು ಕೀ
ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಇವೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ಚ್ ಐಟಮ್ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಫ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕೀ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಈಗ 15 12 ಅದು. ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರೋದು, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಕೀ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು? ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ವೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರೇದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಹಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲಿಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2 ways, ದಟ್ ಈಸ್ using function or recursion and using the iteration simple use ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ recursion use ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so we will have 2 forms. Okay, using iteration, the iterative method, and using recursive method. So we are going to implement the binary search in 2 ways, that is using iteration and the using recursion in the next part. Okay.